تم لوگوں کو خدا اور خرما دونوں چاہیے. کوفے کے معززین میں سے ہو. کوفے والے تمہیں مانتے ہیں. تم ابن وہب، تم ابو موسیٰ اشعری، اشعث کندی. مجھے صاف صاف بتا دیں، میرے ساتھ ہو یا شیخ کے؟ اگر شیخ کے ساتھ ہو تو خلیفہ کے مخالف ہو، اگر میرے ساتھ ہو تو خلیفہ کے ساتھ ہو. آگے تمہاری مرضی. تمہارے اور شیخ کے اختلافات میں بے طرف ہوں. ابو موسیٰ اشعری اور بے طرفی؟ مسلمان کی بدترین خصلت بے طرفی ہے. ہر مناظرے کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک حق اور ایک باطل. جو حق کے ساتھ نہیں وہ مسلمان نہیں. تم اور شیخ دونوں باطل ہو. نہ تم حق پر چل رہے ہو نہ شیخ. تم دونوں فاسق ہو، کوفے کو تباہ کر رہے ہو. تم کیا کہتے ہو ابو موسیٰ؟ کوفے کے پرہیزگاروں میں سے ہو. کیا تم بھی ابن وہب کی تائید کرتے ہو؟ ساری رات میں نے تمہارے اور شیخ کے اختلاف پر غور کیا. تم دونوں کا اختلاف دنیاوی مقام اور مال کے لیے ہے. میں دنیاوی معاملات میں مداخلت پسند نہیں کرتا. تم کیا کہتے ہو اشعث؟ رکو گے یا تم بھی جاؤ گے؟ تم امیر کوفہ ہو ولید، کہتے ہو تو رکتا ہوں یا چلا جاتا ہوں. تمہاری مرضی ہے، رکو یا چلے جاؤ. میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں ولید، تمہارے حکم سے آیا ہوں. اگر کہو گے تو چلا جاؤں گا. میں کہتا ہوں کہ تم رک جاؤ. میرے رکنے کی بھی شرط ہوگی. ابو موسیٰ کی بات کو میں بھی قبول کرتا ہوں. شیخ کو ریاست چاہیے اور ولید تمہیں مال. میں بھی اسی کے ساتھ رہوں گا جس سے مجھے مال ملے. اور ولید یہ لوگ بھی وہی چاہتے ہیں. اچھی بات ہے. لو آؤ بیعت کرو. رہا ہے ابو زبید، سب کچھ تمہاری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے ولید. ایک مسجد میں 3 جماعتیں. نہ ہو تو خلیفہ ذمہ دار ہے. امیر کوفہ کی مخالفت میں کوفہ گروہوں میں بٹ جائے گا. اس گناہ کا ذمہ دار کون ہوگا؟ روز روشن کی طرح واضح ہے. شیخ رسول خدا کے صحابی اور ان کے خادم تھے. ولید کیا تھا؟ قرآن کی روح سے فاسق ہے. ہم فاسق کی اقتدا کس طرح کریں گے؟ ادھر ابو موسیٰ اشعری حق کو چھپا رہے ہیں. امور مسلمین میں بے طرفی گناہ ہے. خلیفہ کوفے کی حالات سے واقف نہیں ہے. شیخ چاہتے ہیں خلیفہ کو کوفے کی حالات سے باخبر کریں. بے طرف نہیں ہو سکتا. کیا بات ہے؟ اس گناہ کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ 3 جماعتوں کا بھید کیا ہے؟ جو دین و دنیا دونوں چاہتے ہیں وہ ولید کی اقتدا میں ہے. جو بے طرف اور تارک دنیا ہے وہ ابو موسیٰ اشعری کی اقتدا میں ہے. جنہیں نہ دنیا نہ آخرت چاہیے وہ شیخ کوفہ کی اقتدا میں ہے جو ابھی تک آئے نہیں ہیں. تم جو جہنمی اور بیت شکن ٹھہرے خود اپنی اقتدا کرو. بس کر بے دین.
شیخ کی اقتدا کرو گی یا ولید کی؟ ولید کتنا سخت جان ہے بانو، میں سمجھی کہ وہ میرے کل کے وار سے مر چکا ہوگا۔ مرد عورت کے وار سے مرتا نہیں، اسیر ہو جاتا ہے۔ آؤ آؤ نا۔ دیکھو تو کیا حال بنایا ہے تم نے ولید کا۔ اتنی اکڑ نہ دکھاؤ بیٹی، میں جانتی ہوں تمہارے دل میں کیا طوفان ہے۔ ولید کی اقتدا کرنا حرام ہے۔ شیخ، یہ کیسی بدعت ہے؟ خدا کے گھر میں ایک محراب ہے جو ولید نے غصب کر رکھا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری بے طرفیوں کی امامت کر رہی، تم بھی امامت کا دعویٰ کر رہے ہو۔ ایک مسجد میں کتنی جماعتیں ہوں گی؟ مستحب ہے کہ ایک ہی امام جماعت ہو۔ یہ گروہ بندی دور جاہلیت کا طریقہ ہے۔ کعبے میں ہر قوم ایک الگ بت کی پرستش کرتی تھی۔ جس بت پر زیادہ زیورات چڑھائے جاتے تھے وہ زیادہ باعث فقر تھا۔ کوفہ بھی اسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ نماز پڑھنا اس مسجد میں حرام ہے۔ میں سمجھ نہ سکا مالک، یہ باپ بیٹی کس قدر فتنہ پرور ہے۔ خدایا اس فتنہ پرور قوم کی ہدایت فرما۔ اس بت کی اقتدا کریں، جماعت کی نیت نہ کرو۔ ہمارا سجدہ خدا کے لیے ہوتا ہے، نہ ولید کے لیے۔ ولید قومی تعصب کو زندہ کر کے کوفے کے قبائل کو آپس میں لڑوانا چاہتا ہے۔ اگر ابو موسیٰ اشعری کو ولید کی نیت کا پتہ ہے تو وہ ریاست طلب ہے، ورنہ احمق ہے۔ ولید کی اقتدا کر کے اس کے مکر و فریب کو ہم نے اسی کی طرف پلٹا دیا ہے۔ جنہیں شیخ پر اعتقاد ہے ولید کی اقتدا کریں۔ فتنے کا بیج تم نے بویا ہے ابن مسعود۔ ہاں، کوفے کے مسلمانوں میں یہ تفرقہ تم نے ڈالا ہے۔ کل تک تو تم ولید کی نالائقی کا اعلان کر رہے تھے، آج اسی کی اقتدا کر رہے ہو۔ ولید نے تمہیں بھی خرید لیا۔ ابو موسیٰ، سمجھتے ہو کہ ہمارا اختلاف
دنیا کے لیے ہے. اعلان تم نے کیا تھا کہ دنیاوی معاملات میں مداخلت نہیں کرو گے. اپنے عقیدے پر قائم رہو. اگر ولید کے ساتھ میں مصالحت کر لوں تو کیا خطا کار ہوں؟ گناہگار ہو تم، گناہگار. تم نے ولید کی اقتدا کر کے اپنے پچھلے قول کو جھٹلا دیا. جب تمہیں یقین نہیں تو ایک مسلمان پر تہمت لگائی اور اسے بدنام کیا. میں نے انکار کہاں کیا؟ جس نے بھی میری زبانی ولید کے متعلق سنا ہے وہ حقیقت ہے. پھر ایسی صورت میں اس کی اقتدا جائز نہیں. اقتدا نہ کروں تو گناہ ہے. تم دیوانے ہو. تم بولے ہو ابو موسیٰ جلدی پھسل جاتے ہو. کہیں اپنے ایمان کو نہ بیچ دینا. دیکھا ابو زبید، جب تک شیخ رہے گا ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے. دھیان رکھنا کہیں نماز کم زیادہ نہ پڑھا دوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ، اشہد ان محمدا رسول اللہ. حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. نہیں وردان، جب تک شیخ کوفے میں ہوں گے ہمارا مقصد حاصل نہیں ہو سکتا. دیکھا نہیں ان کے کہنے سے ازدیوں نے ہتھیار ڈال دیے. اگر شیخ کے قاصد نے ہمارے اختلاف کی خبر علی تک پہنچا دی اور اگر علی نے مداخلت کر دی ہمیں بستر باندھنا پڑ جائے گا. کوفے کا دروازہ بند کر دو وردان، تاکہ شیخ کا قاصد نکلنے نہ پائے. اس ابا قدام کا کیا کریں؟ آئے دن فتنہ انگیز فتوے جاری کرتا ہے. جو اپنے عقیدے کو زیادہ ظاہر کرتا ہے اس سے مت ڈرو. ابا قدام خود اپنا دشمن ہے. اس سے چھیڑنا نہیں وردان. چوکس رہو کہ شیخ کا قاصد نکلنے نہ پائے. کیا ہو گیا تھا؟ شک میں اتنی ساری نمازیں پڑھا دی ولید. جس محراب میں تو روح کہیں اور. کہاں ہو ولید؟ یہ کالی آنکھوں والی بھی خدا کی رقیب ہے ابو زبید. دائی جان کی بھی کیا پسند ہے. آؤ شاعر، دیکھتے ہیں دائی جان کیا خبر لاتی ہے. دیکھ لینا، دائی جان جو خبر لائے گی وہ تمہارے اشعار کا بھی جادو توڑ دیں گے. میں سمجھ گیا. جواب بھی کیا شاعرانہ ہے. ولید کی اقتدا کرنا حرام ہے. اس کی اقتدا کرنا جس کے تم پاگل ہو. کیا یہ شرک نہیں؟ نہیں معلوم، نہیں معلوم، نہیں. تم قافیے میں کھو گئے شاعر، تم کھو گئے. تمہارے پرانے اشعار تمہیں مبارک ہو. مجھے دیوان مل گیا ہے، زندہ و سرشار، ہزاروں عاشقوں کے دل کا مرہم. مجنون عراقی کا دیوان نہیں، کوفے کی شہزادی کا دیوان. فرات جتنی لمبی غزلوں والا، دو کالی آنکھوں کے ساتھ. میری غزلوں کی فرات جاری ہے، کالی آنکھوں کے اشعار کے ساتھ. تم کہو تو میں اپنی غزلوں کو جلا دوں.
कूद गए हो पानी में? फुरात का पानी है दाई जान, रूह को ताजा कर देता है। खाना क्या बनाया? सब्जी का दलिया। घर की बेगम ने बनाया? नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। उसके हाथ का खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। कुताम का उसे पता चल गया। हाँ, औरत देहाती हो और वो मर्द को ना पहचाने, फिर मेरे ख्याल से उसकी जगह तनूर में होनी चाहिए। कुत्ते की तरह सूंघती रहती है और हर चीज पर शक करती है। वो तुम्हें बहुत चाहती है। मुझे उसके खानों पर शक है। मार डालूंगा मैं तुझे चुड़ैल। काश कि तुम ऐसा कर सकते। हाथ रोक लो अपना, तुम ये नहीं कर सकते। तुमने इसके सारे खानदान पर थूक दिया है। फकत खानदान ही पर नहीं, मेरी जवानी पर भी थूक दिया है दाई। मैं कहता हूं तू चली जा, चली जा। मैं चली जाऊं? कहाँ चली जाऊं? मुझे कहाँ जाना चाहिए? बड़ी देर से इजाजत दी है वलीद, अब मुझे यहीं रहना है। तुम मुझ पर थूकते भी हो। तेरी हवस पूरी नहीं हुई, अब मैं यहीं रहूंगी ताकि तेरे झूठे इश्क करने वालों में जहर मिला सकूं। सूंघ के देख, अभी तक उन ऊँटों की बू आ रही है जिस पर तूने मुझे झूठे वादे देकर अपने काफले से उठाकर लाया था। अपने आप पर थूक ले यश। मैं एक सीधी सादी देहाती लड़की थी जो दिन में हजारों बार तेरी झूठी मोहब्बत के रंगीन वादों में रंगती गई। अब मैं कहाँ जाऊं? अब उस हजारों दुल्हन के महल में मेरी कोई हैसियत नहीं और ना ही मेरी झोपड़ी में रहने वाले मुझे पहचानेंगे। आखिर किस बात से परेशान हो? अपने नसीब से। देख रही हो मैं कितने साल की हूँ। तुमने खुद अपनी आंखों से देखा। दसियों दुल्हनों के मैंने खुद अपने हाथों से बाल संवारे, खुशबू लगाई और इसके लिए तैयार किया। लेकिन इसकी हर करवट में एक नई हवस उभरती है। खुत्ताम अब इसकी नई हवस है। ये अमीर लोग अपनी बीवियों के लिए सबसे झूठे मर्द हैं। उनके पास इश्क नहीं होता बल्कि रियासत से पुरदिल है। अब खुतामा को भी मेरी तरह बर्बाद न करना। वलीद ने इख्तिलाफ का बीज बो दिया है। कूफे की कौमें आज एक दूसरे के मुकाबिल में खड़ी हैं। अबा खुताम अशस्किंदी जैसे वलीद के सिक्कों पर बिक गए हैं। कौमें अज़द और असद लड़ने के लिए मोर्चे बना लिए हैं। अबू मूसा अशअरी कभी इनको बुरा कहते हैं तो कभी उनको। मालिक अस्तर कभी वलीद के मुखालिफ हो जाते हैं तो कभी उसके साथ। कूफा अब टुकड़ों में बट गया है। अगर इस फितने का बानी फौरन नाबूद न हो तो बाप बेटे पर और भाई भाई पर तलवार उठाएगा। अबा खुताम
کوفہ تباہ ہونے سے پہلے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ شیخ کیوں حق کو چھپا رہے؟ فتنے کے بانیوں میں ایک تو یہ شیخ ہیں، وہ علی سے ملے ہوئے ہیں، دینی تبلیغ کے بہانے وہ علی کے مبلغ ہیں۔ علی کے ماننے والے بیعت نہیں توڑتے ابا خطام۔ بلا شک وہ عثمان کے بعد خود کو خلیفہ سمجھتے ہیں۔ ان کی خاموشی میں ہزاروں راز ہیں، عثمان کو ہٹانے میں وہ شریک نہیں ہوں گے۔ تم علی کو سازشکار سمجھتے ہو؟ خلیفہ کی بدعتوں پر علی کی خاموشی کیا معنی رکھتی ہے؟ علی اور عثمان یہ دونوں عبد المناف کی آل سے ہیں اور یہ دونوں قریش ہیں۔ اس کے علاوہ علی کی خاموشی کی ایک اور دلیل بھی ہے، وہ عمر کی شورا میں عثمان کے رقیب تھے۔ علی جیسے دور اندیش سے بعید ہے کہ خطرہ مول لیں اور خلیفہ کے خلاف آواز اٹھا کر انہیں خلافت سے ہٹا دیں۔ اس لیے کہ لوگ عثمان کے بعد علی کی خلافت پر شک کریں گے اور کہیں گے کہ خود علی نے خلافت پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے رقیب کو ہٹا دیا۔ اللہ العالم۔ تم پچھتا رہے ہو کس بات سے؟ خلیفہ کی بیعت شکنی کے بعد۔ میں نے اپنے دین پر عمل کیا ہے، پچھتانا کیسا؟ پھر پکا ارادہ کر لو ابا خطام، کام تمام کر دیتے ہیں۔ خلیفہ کو ہٹانے کے لیے ولید اور شیخ کوفہ کو ہٹانا ہوگا۔ تم اپنے بیٹوں کے ساتھ شیخ کو مارو گے، میں اور میرے بیٹے ولید کا کام تمام کریں گے۔ تمہیں منظور ہے؟ رک جاؤ، ولید کو ہم ماریں گے۔ تم ولید کو مارو گے؟ ولید کا مارنا آسان نہیں ہے، یہ تم لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ شیخ کو تم مارو گے؟ تم شیخ کو کیوں نہیں مارتے؟ جس وجہ سے کہ تم انہیں مارنا نہیں چاہتے۔ تم ہماری وجہ جانتی ہو۔ ولید کے ماننے والے دنیا دار ہیں اور شیخ کے ماننے والے ایماندار ہیں۔ جو لوگ شیخ کے ساتھ ہیں وہ ان سے عقیدت رکھتے ہیں، اور جو لوگ ولید کے ساتھ ہیں وہ سب خزانے کے لالچی ہیں۔ اگر شیخ مارے گئے تو ان کے ماننے والے قصاص لیے بغیر نہیں رہیں گے، لیکن اگر ولید مارا گیا، کوفے کا خزانہ تو ہے، تو شاید ہی کوفے میں ولید کا کوئی خوخہ ہوگا۔ ولید کا خون خواہ؟ ولید کے خون کا قصاص خلیفہ عثمان لیں گے۔ خلیفہ مدینے میں ہے، نہ کہ کوفے میں۔ جل الخالق۔ یہ لڑکی آدمی ہے یا پری ابا قطام؟ چلو قبول ہے، شیخ کو ہم لوگ ماریں گے۔ قصاص کا کیا کرو گے؟ شیخ ایسے مارے جائیں گے کہ کسی کو ہم پر شک نہیں ہوگا۔
तुम वलीद को किस तरह मारोगी? वलीद को उसका कोई करीबी कत्ल करेगा। जल्ल खालिक। वलीद, तुझे अपने तीरे इश्क से मारूंगी, अपनी नफरत के वार से। निकल जा, कूफा हमारा है। हरस, क्या हुआ? कौन मरा, कौन जिंदा है? कूफे की शहजादी और बेखबर। आजकल तुम्हारी आंखें धुंधला देख रही हैं और तुम्हारे कान ऊंचा सुन रहे हैं और कुछ दिनों से बिल्कुल खोई खोई रहती हो। हमेशा यही सवाल हम तुमसे क्या करते थे। क्या बात है? बता दूं तो तुम्हारा खून खौल जाएगा और तुम कुछ कर बैठोगे। बताओ, क्यों खौफज़दा हो? शेख कूफा की फातिहा पढ़ो। मर गए? काश मर गए होते, हमें भी कोई परेशानी ना होती। ये मुर्दा परस्त कूफे वाले मरे हुए शेख को ज्यादा मानते हैं। अब सामान समेटो कुताम, शायद हमें कूफा छोड़ना पड़ जाए। शेख को जिलावतन कर दिया गया। कुताम, फिर वो जश्न, शादी की रस्में और वलीमे के पकवान का क्या होगा? तूने ख्वाब देखा था कि तू दुल्हन बनेगी। तुम चुप रहो बहन। औरत का ख्वाब झूठा होता है। इतने बच्चों के साथ दर बदरी, एक हाथ में, एक गोद में, एक पीठ पर और एक पेट में। इससे बेहतर तो जिंदा बगौर होना था। हाय खाक हो सर पर। शोर न करो। तुम औरतों को तो बक बक करना और बच्चे जन्ना आता है। जी चाहता है तो और भी बेटे जनो। अगर शेख कूफा से चले गए तो वलीद बैत शिकनों के पीछे पड़ जाएगा। वलीद हमारा दुश्मन तो है ही, शेख को भगाकर हमको कुचल डालेगा। हमारी भी अजीब हालत है। ये डरपोक लालची कूफे वाले आज या शेख कह रहे हैं, कल वलीद की एक आंख दिखाने पर हमें भी बेच डालेंगे। देर होने से पहले हमें भी कूफा छोड़ देना चाहिए। अगर कूफे में रहें तो वलीदियों से नहीं बच सकते। इब्न वहाब जलील कमीना कहीं का, उसे पता था कि शेख की जिलावतनी का हुक्म आ चुका है, जब ही तो वो हमें शेख को मारने पर उभार रहा था, जानते हुए कि हम ऐसा नहीं करेंगे। अब तो मजबूरन हमें वलीद को मारना पड़ेगा। हम फरेब खा गए, हम फरेब खा गए, फरेब खा गए। कहाँ वो कुताम? उसकी गर्दन उड़ाने के लिए। कुछ भी तो नहीं हुआ, क्यों परेशान हो? कुछ भी नहीं हुआ। शेख को शहर बदर करके वलीद अब सबको चीरता फाड़ता फिरेगा, अपने पंजों पर चलने लगेगा। फिर मैं किस पर भरोसा करूं? यही कूफे वाले जो सुबह और शब की नमाजों में दो दो की इख्तिदा करते हैं, यही दोगले लोग जो हमारी नीयत को अच्छी तरह जानते हैं, कल वलीद के साथ हो जाएंगे। वलीद अगर हमारी नीयत समझ गया तो हम पर तलवारें चला देगा, तलवारें। किस सबूत पर? किस सबूत पर? सबूत किस चीज का? हम कूफे में वलीद के खुले दुश्मन हैं
और वलीद वो भेड़िया जिसको तुमने मिंबर पर रुस्वा किया, याद नहीं है तुम्हें? हाय अल्लाह, आप जंग का रुख देख रहे हैं, खून और शमशीर। क्यों यकीन नहीं करते कि वलीद जैसों को एक इशारे में मारा जा सकता है? मारो, मार डालो उसको। बकबक क्यों करती हो? मार डालो वलीद को। वलीद मर चुका है। अगर वो जिंदा होता तो तुम लोग उसके खिलाफ बकते हुए कूफे में नहीं फिर सकते थे। मेरा निशाना उसके दिल पे बैठ गया है। तुमने वलीद को ख्वाब में मारा है या ख्याल में? अगर बता दूं तो क्या सुन सकोगे? कह दे कि मैंने गलत सुना है खुदा। मैंने गलत बात नहीं की। बेहया, बेशरम, मैंने तुमको गैरत और हया सिखाई थी। तो क्या यही सिखाया था कि हर दरवाजे की आवाज पर कोठी में घुस जाऊं और मुंह में उंगली दबाकर मर्दों की आवाज में कहूं अलैकुमुस्सलाम? यही सिखाया था कि अपनी माँ की खबर पर जोर जोर से ना रोऊं, बैन ना करूं? खुदा ने मुझे आंखें दी हैं, लेकिन वही देखूं जो आप चाहो, कान से वही सुनूं जो आप कहें। खुद ना देखूं, खुद ना सुनूं। मुझे मालूम था तुम लोग नहीं सुन सकोगे। जब नहीं सुन सकते तो अपने कान बंद कर लो। मैंने वलीद को फासिक समझ के उसके मेंबर को खराब नहीं किया, बल्कि इस तरह मैं वलीद को अपना बनाना चाहती थी। अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि शयातीन अर्रजीम वर्रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिन शर्रि तक़सीर। ओ बदबख्त कमीनी! गैरतदार भाई अपनी बहन पर तलवार उठाते हैं या अपने भाई पर? हाँ अबा खुताम, उठो, अपने बेटों से कह दो कि बरसों पहले मैंने अपनी बेटी को जिंदा दफना दिया था। ये भी बता दो कि आपने मेरी तरबियत की है, खून और तलवार के अलावा कुछ नहीं सिखाया। इन्हें ये भी बता दो मैं शादी से क्यों भागती हूँ और मेरी जनाना रूह को आपने मार डाला है। मेरी और वलीद की बात लैला और मजनू की कहानी नहीं, बल्कि मजनून और मजनू का किस्सा है। जंगजू औरत नहीं देखी? अगर जिरा मुझ पर हराम है तो मेरी काली आंखें जिरा का काम करती हैं। मेरी जबान तलवार की तरह तेज, अबरू मेरी कमान, जुल्फे मेरी जंजीर हैं। तुम्हें खूने वलीद चाहिए और मुझे कुदरत वलीद। जब तक तुझ जैसी शैतान रहेगी यहाँ से बरकत व रहमत जाती रहेगी। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा बेहया। आओ मार डालो मुझे। बस करो। तलवार रख दो। ये तुम क्या कर बैठी? ये सब आपकी वजह से हुआ बाखुताम। आपने पिदरी की है, मादरी नहीं। मैं मर्द हूं, पिदरी ही कर सकता था। तो अभी भी पिदरी करो, या कहो वलीद दुश्मन खुदा से शादी करना हराम है। आपको तो यही कहना आता है ना? या अमीर, अनकरीब कूफे वाले हमारे खिलाफ बगावत कर जाएंगे। शेख को कूफे में रहने पर इसरार कर रहे हैं। शेख क्या कह रहे हैं? सब्र के लिए कह रहे हैं। फकत सब्र? नहीं, वो कूफियों में इत्तेहाद और तफरका खत्म करने को भी कह रहे हैं।
सुना तुमने कूफियों में इत्तेहाद। फिर हम क्या करें? हुक्म खलीफा नाफिज न करें? खलीफा का हुक्म बजा लाने में मुश्किल कूफे वाले हैं और मुश्किल कुशा भी कूफे वाले हैं। अगर कुछ लोग शेख के जाने पर राजी हो जाएं तो राह हमवार हो सकती है। कूफे वालों को आपस में लड़वा कर। अगर खलीफा का हुक्म नाफिज करना है और अहले कूफा मुश्किल खड़ी करते हैं तो जब कुछ चारा भी नहीं है। कूफे की अमनियत खत्म हो जाएगी तो हुक्म खलीफा नाफिज न करो। अबू जुबैद का मकसद मैं समझ गया आशस। कूफियों की आपस में जंग एक जबानी जंग होगी, न तलवारों की जंग। झगड़े के दरमियान हमारे लोग आ जाएंगे और खूरेजी होने नहीं देंगे। शेख बिरादर कुशी का इरादा रखते हैं। जब शेख अपने मुआफिक और मुखालिफ देखेंगे तो कूफा छोड़कर वो खुद ही चले जाएंगे। मेरा नजरिया वही है जो सबका। क्या सुम बुकम खड़े हो? तुम भी तो कुछ कहो। इन लोगों की जबान तो तुम हो अशस। जब तक कूफे में सुकून न हो हमदान की हुकूमत का वादा एक ख्वाब समझो अशस। कूफे के हालात पर नजर रखो वरदान। शेख की बेहुरमती न होने पाए। उन्हें दरूद सलाम के साथ रुखसत करना। इताअत। अब तुम लोगों को भी अपना काम करना होगा। मैं अपने मुआफिक और मुखालिफ को आमने सामने देखना चाहता हूं। बस आज रात की मोहलत है। अब तुम लोग जा सकते हो।